Good morning, students. Today, 8th Standard Science, Unit 9, Matter Around Us, from page number 96 onwards. Last class, we studied about the elements, how many elements were discovered, how many elements were naturally occurring, how many elements were artificially prepared, and how to write the element, the symbols, Greek form, alchemist form, and Berzelius, how he wrote, and the modern form. The first letter of the element is taken as a symbol. If the first letters are same for both the elements, then the second letter will be taken. And if first two letters are same, then the third letter will be taken, and some symbols are derived from their Latin names, etc. We studied, and some symbols are derived from their country, scientist, color, or mythological character, plant, etc. But this class we are going to study about the classification of elements, that is metals, non-metals, and metalloids. First of all, we should know what is an element. Last class we studied element is a pure form of substance which contains only one kind of atom. It is classified into three types: metals, non-metals, and metalloids. Now coming to the metals. Metals, iron, copper, gold, silver, etc. that we use in our daily life are metals. The properties and uses of metals are given below. அப்படி அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அயன், இரும்பு, காப்பர், தாமிரம், கோல்டு, சில்வர், தங்கம், வெள்ளி, இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா மெட்டல்ஸ் தான். Now physical properties of metals. Metals are solid under normal conditions of temperature and pressure. எப்போவுமே metals எப்படி தான் இருக்கும்? Solid in nature. There are three states of matter, isn't it? Solid, liquid, and gas. அதில் metals எப்போவுமே solid state. Most metals are hard. Almost all the metals எப்படி தான் இருக்கும்? ரொம்ப கடினத்தன்மை உடையதாக இருக்கும். All metals are shiny. The typical shine of the metals is called metallic luster. எல்லா மெட்டல்ஸுமே எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஷைனிங் appearance. கீழே at the bottom of the page a diagram is given. Shining metal. So அதுக்கு பேர் என்னது? Lustrous. The metals are lustrous in nature. In one sentence we can say all metals are shining. The typical shine of metals is called metallic luster. Instead of writing like this, metals are lustrous in nature. Metals generally have high density. அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும். They have metals in general have high melting point and boiling point. அதனுடைய உருகு நிலையும் கொதி நிலையும் அதிகமாக இருக்கும். Metals can be hammered into very thin sheets. This tendency of metal is called malleability. Using this property, aluminium is transformed into silvery foil. Metals எப்படி அப்படின்னா it is malleable nature. What is malleable? It can be drawn into thin sheets. அதை ஒரு தகடு மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம்? அடிக்கலாம், தகடு மாதிரி ஆக்கிடலாம். அதுக்கு பேர் malleabilityன்னு பேர். உதாரணமாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியம், இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் சில்வரி ஃபாயில். நம்ம பேக்கேஜிங் ஆஃப் ஃபுட்டு அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஃபுட் அண்டு காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அலுமினியம் இன்னும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் கேபிள் அதுக்கெல்லாமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. Metals can be drawn into thin wires. This property of metals is called ductility. Example, copper wire. And metals, it can be drawn into thin wires. Wire மாதிரி அப்படியே நீட்டிகிட்டே போகலாம். எக்ஸாம்பிள் என்னது? காப்பர் வயர். வீட்டில் நமக்கு எல்லா கரண்ட் கனெக்ஷன்லாம் எதில் தான் இருக்கும்? காப்பர் வயர் இல்லையா? ஒரு இடத்துல பாதி பாதி கட் பண்ணி அப்புறம் அப்படியே ஃபுல்லாக நம்ம வீடு முழுவதுமே அந்த காப்பர் வயர் வச்சு நமக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க இல்லையா? ஸோ இட் கேன் பி drawn into thin wires. So in one word, one sentence we can say metals are malleable and ductile. It can be drawn into thin sheets and thin wires. Generally, metals are good conductors of heat and electricity. வெப்பத்தையும் கடத்தும், மின்சாரத்தையும் கடத்தும். On being hit, metals produce a typical sound. Hence, they are said to be sonorous. This property is being used in making temple bells. When we struck a metal, it emits some metallic sound. ஒரு மெட்டலை நம்ம அடிக்கும்போது நமக்கு சவுண்ட் கேட்கும். அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு என்ன பேர்? They are said to be sonorous in nature. And this property is used in making அந்த டெம்பிள் பெல்ஸ். கோயிலில் அந்த பெல் அடிக்கிற, அப்படி பெல் அடித்தா நமக்கு சத்தம் கேட்கும் இல்லையா? அந்த சத்தம் கேட்குறதுனால தான் இந்த மெட்டல்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த பெல்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. Now uses of metals. Iron is used for making bridges, engine parts, iron sheets and bar. அயன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? பாலங்கள், அப்புறம் சில இயந்திர பாகங்கள், அப்புறமா அயனை ஷீட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். பார், அது பெரிய கடினமாக அந்த பார் இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. காப்பர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் எலக்ட்ரிக்கல் வயர்ஸ், காயின்ஸ் அண்ட் ஸ்டாச்சூஸ்.
எலக்ட்ரிக்கல் வயர் நான் சொன்ன மாதிரி வீட்டில் இருக்கிற அந்த வயர் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு வீட்டில் வயரிங் இருக்கும் இல்லையா, அந்த எலக்ட்ரிக்கல் வயர். காயின்ஸ் நாணயங்கள். ஸ்டாச்சு சிலைகள் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுது. சில்வர் அண்ட் கோல்டு ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் ஜுவல்ஸ் அண்ட் ஃபார் டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸஸ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி. சில்வர் கோல்டெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க? ஆர்னமெண்ட்ஸ், எல்லாம் செயின், கம்மல், அப்புறம் வளையல், அப்புறம் நெக்லஸ்ஸு, இப்படிலாம் நம்ம அழகாக டெக்கரேஷன் பண்ணி கல்யாண வீடுகளுக்கெலாம் நம்ம போகிறோம் இல்லையா, அப்புறம் எதாவது ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து போகிறோம் இல்லையா. ஸோ டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸஸ். மெர்க்குரி இஸ் யூஸ்ட் இன் தெர்மாமீட்டர் அண்ட் ஆல்சோ ஃபோட்டோகிராஃபி. Mercury is used in thermometers and barometers because of its high density and uniform expansion at different temperature. Mercury, in 7th standard you could have studied, it is used in thermometer and barometer. Why mercury is used in thermometer? Because it is not sticky to glass and because of its high density and what else? Uniform expansion. Expansion uniform-ஆக இருக்கும். அடுத்தது வந்து ஹை டென்சிட்டி இருக்கும். அதே சமயத்தில் கிளாஸில் ஒட்டாது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டினால மெர்க்குரியை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம்? தெர்மாமீட்டர்லேயும் பேரோமீட்டர்லையும் யூஸ் பண்ணுறோம். அலுமினியம் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரிக்கல் வயர், கேபிள் அண்ட் இன் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஆல்ரெடி ஐ செட், சில வீடுகளில் அலுமினியம் வயர் வச்சு கனெக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஏரோஸ்பேஸ் அந்த டோர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வேறு என்னது, எக்ஸாஸ்ட் பைப்ஸு, இதுக்கெல்லாம் செய்கிறதுக்கு வந்து அந்த அலுமினியம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. லெட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல் பேட்டரிஸ், எக்ஸ்ரே மெஷின்ஸ் எக்ஸெட்ரா. The non-metals, example sulfur, carbon, oxygen, இதெல்லாம் examples for non-metals. நீங்கள் வந்து ஒரு பீரியாடிக் டேபிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பீரியாடிக் டேபிளில் லெஃப்ட் சைடு முழுவதுமே என்னதான் இருக்குன்னா மெட்டல்ஸ் தான். சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம், கால்சியம், பேரியம், இதெல்லாம் லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது. எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ், அதெல்லாம் வந்து என்னது? மெட்டல்ஸ். பீரியாடிக் டேபிளில் ரைட் சைடு இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது வந்து என்னது? நான் மெட்டல்ஸ். ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி, கார்பன் ஃபேமிலி, நைட்ரஜன் ஃபேமிலி, ஹாலஜன் ஃபேமிலி, அப்படி இருக்கும். அதெல்லாமே வந்து என்னென்னா நான் மெட்டல்ஸ். Now properties of non-metals. Non-metals occur as solid, liquid or gases at normal temperature. மூணுலேயுமே இருக்கும். whereas metals only in solid state. non-metals வந்து சாலிடில் இருக்கும், லிக்யூடில் இருக்கும், gaseous ஸ்டேட்டில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சல்ஃபர் அண்டு பாஸ்பரஸ். இது ரெண்டுமே இட் அக்கர்ஸ் இன் சாலிட் ஸ்டேட். வேரஸ் நான் மெட்டல்ஸ் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா, while bromine occurs in liquid state. லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா bromine. Oxygen and nitrogen, it occurs in gaseous state. So non-metals occurs both in solid state, liquid state and gaseous state. Solid state example sulfur, carbon. Liquid state example bromine. Gaseous state example oxygen, nitrogen, etc. Non-metals are generally not hard except diamond. மெட்டல்ஸ் தான் ஹார்டாக இருக்கும், நான் மெட்டல்ஸ் வந்து ஹார்டாக இருக்காது. ஆனால் ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் வந்து என்னென்னா டைமண்ட். டைமண்ட் வந்து என்னது? வைரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, இட் இஸ் எ ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன். அந்த டைமண்ட் வந்து என்னது? ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் நோன் அது. ஸோ டைமண்ட், கார்பன் வந்து ஒரு நான் மெட்டல் தான், ஆனால் இட் இஸ் வந்து என்னது? இட் இஸ் நாட் லைக் நான் மெட்டல், இட் இஸ் ஹார்ட் இன் நேச்சர். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி நாட் ஹார்ட், but carbon, even though it is a non-metal, it is hard. Non-metals have a dull appearance. கோல்லாம் எடுத்துக்கோங்க, கறி, அதெல்லாம் ஷைனிங்காக இருக்குது இல்லை, அந்த ஷைனிங்காக இருக்காது. ஓகே. Non-metals are generally soft and have low densities. The exception here is diamond, which is the hardest naturally occurring substance. Non-metals எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். ஆனால் மெட்டல்ஸ் என்ன படித்தோம்? ஹார்டுன்னு படித்தோம் இல்லையா, இது சாஃப்டாக இருக்கும், லோ டென்சிட்டி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் டைமண்ட். அது எப்படி இருக்குன்னா ஹார்டஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், நேச்சுரலி அக்கர், இட் இஸ் ஆல்சோ அக்கர்ஸ் நேச்சுரலி. அது மாதிரி எப்போவுமே வந்து நான் மெட்டல்ஸ் வந்து சாஃப்ட்டு தான், லோ டென்சிட்டி தான். ஒரே ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா டைமண்ட். நான் மெட்டல்ஸ் ஹாவ் லோ மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்டு பாய்லிங் பாயிண்ட். உருகுநிலை, கொதிநிலை குறைவாக இருக்கும். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நான் மெலியபிள். அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நாட் டக்டைல். அங்கே என்ன படித்தோம்? மெட்டல்ஸ் வந்து மெலியபிள் அண்ட் டக்டைல் படித்தோம். இங்கே நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் நாட் மெலியபிள் அண்ட் டக்டைல். இந்த நாட் டக்டைலுக்கு எக்ஸாம்பிள் கார்பன் ஃபைபர். இது வந்து என்னது? இட் இஸ் ஹைலி டக்டைல். நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. நான் மெட்டல்ஸ் won't conduct electricity. One exceptional case வந்து என்னது? graphite is an exceptional case. Non-metals do not produce a sound. When we hit metals, it will emit some metallic sound இல்லையா. இங்கே non-metals வந்து won't produce any metallic sound. That is non-sonorous in nature. The next one, uses of non-metals. Diamond, a form of carbon, is used for making எதுக்கெல்லாம்? ஜுவல்ஸு, அப்புறம் கட்டிங் அண்ட் கிரைண்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸு,
இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். நம்ம நகைகள் போட்டுக்கலாம், நல்ல வைரத்தோடு, வைர மூக்குத்தி, வைர நெக்லஸ்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய ஜுவல்ஸ் போட்டுக்கலாம். கட் பண்ணுறதுக்கு, கிரைண்டிங், அரைக்கிறதுக்கு, இதுக்கெல்லாம் சில எக்யூப்மெண்ட்ஸு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கட்டிங் அண்ட் கிரைண்டிங் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். கிராஃபைட் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேக்கிங் பென்சில் லெட். நம்ம பென்சில் முனையில் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து என்ன தான், கிராஃபைட்டு. சல்ஃபர் இஸ் யூஸ்ட் இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் கன் பவுடர் அண்ட் வல்கனைசேஷன். கன் பவுடர் அதுக்கும் வல்கனைசேஷன் ஆஃப் ரப்பர் அது வந்து என்னது, ஹார்டனிங் ஆஃப் ரப்பர் அதுக்கும் வந்து எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, சல்ஃபர். பாஸ்பரஸ் இஸ் யூஸ்ட் டு மேக் மேட்ச் பாக்ஸஸ் அண்ட் ரேட் பாய்சன். மேட்ச் பாக்ஸஸ்னு என்னது, தீப்பெட்டி, அது செய்கிறதுக்கு. ரேட் பாய்சன் அந்த எலியெல்லாம் கொல்றதுக்காக வேண்டி விஷ மருந்து, எலி மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க. நைட்ரஜன் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேனுஃபேக்சரிங் அமோனியா. நைட்ரஜன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அமோனியா மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. குளோரின் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் இன் ஸ்டெரிலைசிங் வாட்டர். அந்த சில தண்ணியில் வந்து ஏதாவது மைக்ரோப்ஸு, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்து அழிக்கிறதுக்காக வேண்டி இந்த குளோரின் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க அஸ் அ ஸ்டெரிலைசிங் ஏஜென்ட். ஹைட்ரஜன் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் ஒன்று வந்து என்னது, ராக்கெட் ஃபியூவல். அண்ட் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளேம் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மேக்கிங் கட்டிங் அண்ட் வெல்டிங் பர்பஸஸ். ஆக்சி ஹைட்ரஜன் ஃப்ளேம் ஒரு ஹையர் கிளாஸ் வரும்போது நீங்கள் படிப்பீங்க. தட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் கட்டிங் அண்ட் வெல்டிங் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஹைட்ரஜன் வந்து ராக்கெட்டில் வந்து ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் அஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். Now there is a tabular column given. நம்ம இவ்வளோ நேரம் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் வந்து தனித்தனியாக பார்த்தோம்ல, அதை வந்து ஒரு டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்குறாங்க. மெட்டலாய்ட்ஸ். வாட் ஆர் மெட்டலாய்ட்ஸ்? மெட்டலாய்ட்ஸ் ஆர் having both metallic properties and non-metallic properties. metallic properties இருக்கும், non-metallic properties இருக்கும். அப்படி இருந்தால் அது வந்து என்னது, மெட்டலாய்ட்ஸ். What are the examples? Boron, silicon, then arsenic, germanium, antimony, tellurium and polonium. So these are all metalloids. Physical properties of metalloids. Metalloids are solid at room temperature. பாரு, இந்த metalloids வந்து metals மாதிரி அது எப்படி இருக்குமா, solid stateல இருக்குமா. They can form alloys with other metals. சில metals கூட சேர்ந்து alloys, உலோக கலவைகளை உருவாக்கும். Some metalloids such as silicon and germanium can act as electrical conductor. பாரு, மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் கண்டக்டர் இல்லையா. இங்கே வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து சிலிக்கான், ஜெர்மேனியம் இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் மாதிரி, எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் அண்டர் ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன். எப்போது சில ஸ்பெசிஃபிக் கண்டிஷன்ஸில் தான் அது வந்து என்ன செய்யும், கரண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும். அதனால் அதுக்கு என்ன பேர், செமி கண்டக்டர்ஸ். இப்போ கேட்கலாம், சூஸ் த செமி கண்டக்டர் போட்டு ABCDன்னு ஒரு 4 கொடுத்துருப்பாங்க. இதை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சிலிக்கான், ஜெர்மேனியம் இருக்கான்னு பார்த்து அதை வந்து என்ன செஞ்சணும், டிக் பண்ணணும். அட் சிலிக்கான் விச் இஸ் எ மெட்டலாய்டு அப்பியர்ஸ் லெஷரஸ். பார், அண்ட் சிலிக்கான் வந்து எப்படின்னா இட் இஸ் எ மெட்டலாய்டு, ஆனால் மெட்டல்ஸ் மாதிரி என்னதான் இருக்குமா, இட் இஸ் ஷைனி இன் நேச்சர், லெஷரஸ். ஸோ அந்த மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. பட் இட் இஸ் நெய்தர் மெலியபிள் ஆர் நார் டக்டைல். ஆனால் மெட்டல்ஸ் வந்து மெலியபிள் அண்ட் டக்டைல். இங்கே மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்து என்னது, இந்த சிலிக்கான் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அது நான் மெலியபிள் அண்ட் நெய்தர் மெலியபிள் நார் டக்டைல். இட் இஸ் பிரிட்டில், எ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் சம் நான் மெட்டல்ஸ். சிலிக்கான் வந்து மெட்டலாய்டு, ஆனால் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் பிரிட்டில் இன் நேச்சர். அது வந்து எதோட ப்ராப்பர்ட்டி, நான் மெட்டாலிக்கோட ப்ராப்பர்ட்டி தான். மெட்டல்ஸ் எல்லாம் ஹார்டு இல்லையா, இந்த சிலிக்கான் வந்து என்ன அப்படின்னா பிரிட்டில் இன் நேச்சர், நொறுங்கி போகிற தன்மை. அது எதோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா நான் மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி. இட் இஸ் மச் புவரர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி தேன் த மெட்டல்ஸ். ஆனால் மெட்டல்ஸை விட இது வந்து வெரி புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. பாரு, சிலிக்கானுக்கு மெட்டல்ஸ் மாதிரி லெஸ்டரஸ் இருக்குது, ஆனால் மெலியபிள் ஆக முடியாது, டக்டைலும் இட் இஸ் நெய்தர் மெலியபிள் நார் டக்டைல். அதே மாதிரி நான் மெட்டல் மாதிரி அதுக்கு வந்து என்ன இருக்குது, பிரிட்டில் நேச்சர் இருக்குது. அது மாதிரி மெட்டல்ஸ் மாதிரி என்ன செய்யாது, ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. புவரர் conductor of heat and electricity than the metal. The physical properties of metalloid tend to be metallic, but their chemical properties tend to be non-metallic. Physical properties எல்லாம் எது மாதிரி இருக்குமா, மெட்டலாய்ட்ஸோட physical properties எல்லாம் மெட்டாலிக்காக இருக்கும். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், நான் மெட்டாலிக்காக இருக்கும். ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன இருக்கும், கலர், மெல்டிங் பாயிண்ட்டு, பாயிலிங் பாயிண்ட்டு, அதோட இதெல்லாமே ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் என்னது, ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன், ரியாக்ஷன் வித் வாட்டர், ரியாக்ஷன் வித் ஆசிட்ஸ், ரியாக்ஷன் வித் பேசஸ், இது எல்லாமே என்ன தான் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். யூசஸ் ஆஃப் மெட்டலாய்ட்ஸ். சிலிக்கான் இஸ் யூஸ்ட் இன் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ், மின்னணு சாதனங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுது. போரான் வந்து ஃபயர் ஒர்க்ஸ், இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் and as a fuel in ignition in ராக்கெட்டில் வந்து இக்னிஷனுக்காக வேண்டி இந்த போரான் வந்து பயன்படுது. ஓகேயா. அடுத்தது வந்து காம்பவுண்ட்ஸ். A compound is a pure substance which is formed due to the chemical combination of two or more elements in a fixed ratio by mass.
2 or more elements மாலிகுல் நம்ம படித்தோம். 2 or more atoms combines together to form molecule பார்த்தோம். இங்கே அதே தான், ஆனால் ஆட்டம்ஸ்க்கு பதிலாக 2 or more elements combines together in a fixed ratio to form a compound. அதுதான் வந்து என்னது compound. Now classification of compounds. Based on the origin of chemical constituents, compounds are classified as inorganic compounds and organic compounds. Chemical constituents அப்படி அது ரெண்டாக பிரிக்கலாம். என்னது inorganic and organic. Inorganic compounds. Compounds obtained from non-living sources such as rock, minerals, etc. are called inorganic compounds. Non-living sources, rock, பாறைகள், மினர்கள், தாதுக்கள், இதிலிருந்து தயாரிக்கிறது வந்து என்னது inorganic compounds. Example, chalk, baking powder, etc. Organic compounds, just opposite to inorganic compounds. Compounds obtained from living sources. அங்கே non-living sources, இங்கே living sources such as plants, animals, etc. are called organic compounds. Example, protein, carbohydrates, etc. And both inorganic and organic compounds exist in 3 states. எதெல்லாம் solid, liquid and gas. இப்போ கீழே வந்து டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்கு. எதெல்லாம் சாலிட் ஸ்டேட்டில், எதெல்லாம் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, காம்பவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன் சாலிட் ஸ்டேட் சிலிக்கா, சாண்ட், சிலிக்கான் அண்ட் என்னெல்லாம் அதில் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு, காஸ்டிக் பொட்டாஷ், பொட்டாசியம் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, காஸ்டிக் சோடா, சோடியம் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன், காப்பர் சல்ஃபேட், காப்பர் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன், ஜிங்க் கார்பனேட், கேலமைன், ஜிங்க், கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன். இது வந்து காம்பவுண்ட்ஸோட நேமு. இந்த சைடில் இருக்கிறது என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ். அடுத்தது காம்பவுண்ட்ஸ் விச் ஆர் அக்கர் இன் லிக்விட் ஸ்டேட், திரவ நிலையில் என்னெல்லாம் இருக்குது. காம்பவுண்ட்ஸ் கான்ஸ்டிட்யூயன்ட் எலிமெண்ட்ஸ், வாட்டர் லிக்விட் ஸ்டேட்டு தானே, ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் குளோரின், நைட்ரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன், அசிட்டிக் ஆசிட் இன்னொரு பேர் வந்து என்னது வினிகர், கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். அடுத்தது வந்து என்னது சம் காம்பவுண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் இன் கேசியஸ் ஸ்டேட் ஆல்சோ. எதெல்லாம் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம். காம்பவுண்ட்ஸ் இன் கேசியஸ் ஸ்டேட், கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு, சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு, மீத்தேன், நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, அமோனியா. கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு பேர்லேருந்து எழுதலாம், கார்பன் ஆக்சிஜன். சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுனா என்ன இருக்கணும், சல்ஃபர் ஆக்சிஜன். மீத்தேன், கார்பன் ஹைட்ரஜன். நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, அகெயின் நைட்ரஜன் இருக்கும், அப்புறம் ஆக்சிஜன். அமோனியா, நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன். நான் யூசஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ், இதில் வந்து ஒரு யூசஸ் வந்து சில காம்பவுண்ட்ஸோட பேர் கொடுத்துருக்கு, கெமிக்கல் நேம் கொடுத்துருக்கு, அதோட கான்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் என்னன்னு கொடுத்துருக்கு, யூசஸ் கொடுத்துருக்கு. ஃபஸ்ட்டு வாட்டர், அதோட காமன் நேம் வாட்டர், கெமிக்கல் நேம் வந்து என்னது டைஹைட்ரஜன் மோனாக்சைடு. டேபிள் சால்ட், இது வந்து என்னது சோடியம் குளோரைட். சுகர், சுக்ரோஸ். பேக்கிங் சோடா, சோடியம் பைகார்பனேட். வாஷிங் சோடா, சோடியம் கார்பனேட். ப்ளீச்சிங் பவுடர், கால்சியம் ஆக்சிக்ளோரைட். குயிக் லைம், கால்சியம் ஆக்சைடு. தென் ஸ்லேக்கட் லைம், கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. லைம்ஸ்டோன், கால்சியம் கார்பனேட். இதில் வந்து அடுத்தது வந்து கான்ஸ்டிட்யூயன்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். வாட்டர் அப்படின்னா அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும், ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். டேபிள் சால்ட், சோடியம் அண்டு குளோரின். சுகர், கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன். பேக்கிங் சோடா, சோடியம் ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஆக்சிஜன். வாஷிங் சோடா, சோடியம் கார்பன் அண்டு ஆக்சிஜன். ப்ளீச்சிங் பவுடர், கால்சியம் ஆக்சிஜன் குளோரின். குயிக் லைம், அதில் குயிக் லைம் கால்சியம் அண்டு ஆக்சிஜன். ஸ்லேக்கட் லைம், கால்சியம் ஆக்சிஜன் ஹைட்ரஜன். லைம்ஸ்டோன், கால்சியம் கார்பன் அண்டு ஆக்சிஜன். அடுத்த டேப்லர் காலம் யூசஸ் கொடுத்துருக்கோம். வாட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ட்ரிங்கிங் பர்பஸஸ். டேபிள் சால்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், எசென்ஷியல் காம்போனன்ட் ஆஃப் அவர் டெய்லி டயட், ப்ரிசர்வேட்டிவ், மீட் எக்ஸெட்ரா. அதுக்கு அடுத்தது என்னது சுகர். சுகர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்வீட், டாஃபீஸ் அண்டு ஃப்ரூட் ஜூஸஸ்க்கு வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது வந்து பேக்கிங் சோடா, ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் கேக்கு, ப்ரெட்டு எக்ஸெட்ரா. அடுத்தது வந்து வாஷிங் சோடா இல்லையா, அது நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா க்ளீனிங் ஏஜென்ட் இன் சோப் அண்ட் ஆல்சோ இன் சாஃப்டனிங் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர். அடுத்தது ப்ளீச்சிங் பவுடர், அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது, எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ஆஸ் ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட், டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் அண்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஆஃப் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ஸ். டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் அது வந்து ஒரு கிருமி நாசினின்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு நம்ம இந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுறோம். குயிக் லைம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சிமெண்ட் அண்டு கிளாஸ். வீடு கட்டும்போது சிமெண்ட்டு தேவைப்படுது இல்லையா, அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்தது ஸ்லேக்கட் லைம், கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஒயிட் வாஷிங் ஆஃப் வால்ஸ், வீட்டில் வெள்ளை அடிக்கிறோம் இல்லையா, அது ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறோம்ல அது. லைம்ஸ்டோன், ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சாக் பீசஸ், நம்ம சாக் பீஸ் போர்டில் எழுதுகிறோம் இல்லையா, அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பயன்படுறாங்க. சில இன்னொரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்கு. காம்பவுண்ட்ஸ் அண்டு காமன் நேம். காப்பர் சல்ஃபேட், அதுக்கு என்ன பேரா, ப்ளூ விட்ரியால். ஃபெரஸ் சல்ஃபேட், க்ரீன் விட்ரியால். பொட்டாசியம் நைட்ரேட், சால்ட் பீட்டர். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ஆயில் ஆஃப் விட்ரியால். கால்சியம் சல்ஃபேட், ஜிப்சம். கால்சியம் சல்ஃபேட், ஹெமிங் ஹைட்ரேட், பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ். பொட்டாசியம் குளோரைட், மியூரேட் ஆஃப் பொட்டாஷ்.
இதெல்லாமே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த ப்ளூ விட்ரியால், க்ரீன் விட்ரியால், ஆயில் ஆஃப் விட்ரியால், ஜிப்சம், இதெல்லாமே வந்து 10th பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸ், இதெல்லாமே வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டு, 9th ஸ்டாண்டர்டு இதிலெல்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதெல்லாமே. ஸோ இது எப்போவுமே நீங்கள் வந்து நல்லா தரோவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. திஸ் சாப்டர் இஸ் ஈவன் தோ இட் இஸ் a very small chapter, this is very very important. You should know this is a beginning, அதாவது பேசிக் ஃபார் கெமிஸ்ட்ரி, எலிமெண்ட்ஸு, சிம்பிள்ஸு, காம்பவுண்ட்ஸு, மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ், அதோட யூசஸ், இதெல்லாம் வந்து பேசிக் ஆஃப் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ யூ ஷுட் நோ வெரி வெல். I hope you all could have understood this. Thank you.